فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، ما زلنا نقرأ كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فقال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. طيب، فقال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكم هذا الفعل؟ الجواب هو مشرك، يعني باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. Donc, poursuit Inch'Allah Ta'ala l'explication de Kitab al-Tawhid du noble Cheikh Saleh al-Cheikh Hafidahullah Ta'ala, et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé le chapitre de celui qui demande la baraka à travers un arbre, une pierre ou autre que cela. Donc, le titre ici, c'est-à-dire quel est le jugement de cet acte? La réponse, eh bien, celui qui fait ça, c'est un mouchrik, c'est un polythéiste ou un associationniste. C'est-à-dire
Donc, autrement dit, le chapitre du fait que celui qui demande la baraka à travers un arbre ou une pierre ou autre que cela, eh bien c'est un mushrik. وقوله من تبرك التبرك تفاعل من البركة وهو طلب البركة والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة بروك أو من كلمة بركة أما اشتقاقها من البروك فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان أما اشتقاقها من البركة فالبركة هي مجتمع الماء وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته فيه. طيب نعم. Donc la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, man tabarraka, celui qui demande la baraka. Donc tabarruk, qui est donc construit sur la structure tafa'ul et qui est tiré du mot al-baraka, c'est la demande de la baraka. D'accord? Donc tabarruk, ce terme veut dire la demande de al-baraka. Et al-baraka, quand on traduit par la bénédiction, c'est un mot qui est dérivé au niveau de son origine, qui est dérivé de la racine soit buruk, soit birka. Donc, quant à sa dérivation du mot buruk, eh bien, il faut savoir que al-buruk, quand on dit buruk al-ba'ir, c'est lorsque al-ba'ir, c'est le chameau, lorsque le chameau se couche par terre. Lorsque le chameau il se couche par terre, lorsqu'il colle son ventre et sa poitrine au sol, eh bien on dit que cette position-là c'est buruk. D'accord? Donc ça indique que le chameau, la bête, elle est collée au sol. Et elle est fixée, elle est collée, elle est installée à cet endroit-là. D'accord? Concernant sa dérivation du mot el-birka. El-birka, c'est quoi? C'est un étang ou un lac, c'est une grande étendue d'eau. D'accord? Et donc el-birka, ça nous indique, ça nous renvoie à une grande quantité d'eau dans un même endroit. Et le fait que cette eau est en grande quantité et également qu'elle soit stable. Elle est stable, elle est fixe, elle n'est pas en train de couler comme dans une rivière ou un fleuve ou une cascade. D'accord? C'est une eau qui est ferme, qui est stable et qui est en grande quantité. Donc, el baraka, ça vient de là. طيب فيكون معنى البركة إذن كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه فتبركه هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه فتبرك يعني طلب البركة. Donc on comprend par là, par rapport à ces deux dérivations, on a dit, soit ça peut venir de buruk, comme ça peut venir de el-birka. Le sens de el-baraka, donc c'est quoi el-baraka? La bénédiction, par conséquent, eh bien c'est la grande quantité d'une chose dans laquelle il y a du bien. La grande quantité d'une chose dans laquelle il y a le bien, taïeb, et dans laquelle le bien il est fixe, il est permanent, il est stable, il bouge pas. D'accord? Donc une grande quantité de la chose dans laquelle il y a beaucoup de bien et ce bien-là il est fixe, il est stable, comme serait donc l'eau d'un étang. Une eau qui est en grande quantité et en plus une eau qui est stable, qui est ferme. Donc atabarruk, le mot atabarruk, c'est la demande d'un grand bien.
Toi, quand tu demandes la baraka, ça veut dire que tu demandes beaucoup de bien. Et tu demandes un bien en plus qui est ferme, hein, qui n'est pas éphémère. Un bien qui est ferme, qui est dur, qui est constant. Taïeb, c'est ça. Donc le verbe tabarraka, c'est le fait de demander la baraka. Tabarraka, c'est demander la baraka. طيب والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحدا قال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وقال سبحانه وباركنا عليه وعلى إسحاق وقال وجعلني مباركا فالذي يبارك هو الله جل وعلا فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أبارك فعلكم لأن البركة وكثرة الخير ولزومه وثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر وهو الله عز وجل. Donc les textes coraniques et prophétiques ont indiqué que al-baraka vient d'Allah Jalla wa Ala et que Allah c'est lui qui bénit et que personne parmi les créatures ne bénit personne. Taïb, seul Allah Jalla wa Ala bénit. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché Tabarak alladhi nazzala al-furqana ala abdi, c'est-à-dire immense est le bien de celui qui a descendu al-furqan, c'est-à-dire le Coran, sur son serviteur. Immense est son bien, en grande quantité, stable, fixe, constant. C'est ça que ça veut dire tabaraka. Tabaraka. Également, il dit tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. C'est pareil. Immense est le bien de celui de qui dans la main est la royauté, ou l'appartenance de toute chose, ou la possession de toute chose. Taïb. Il dit également wa barakna alayhi wa ala Ishaq. Allah Jalla wa Ala, il dit et nous l'avons béni ainsi que Ishaq. Il dit également wa ja'alani mubarakan et il a fait de moi quelqu'un de béni. Donc qui est-ce qui bénit? C'est Allah Jalla wa Ala. Donc il n'est pas permis à quiconque parmi les créatures de dire baraktu ala shay, j'ai béni quelque chose. Tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai béni quelque chose. Hein? Comme le feraient certains parmi les chrétiens, les prêtres, etc., qui vont bénir, soi-disant, d'autres personnes. Non, personne ne bénit, sauf Allah Jalla wa Ala. Donc tu n'as pas le droit de dire, j'ai béni un tel, ou j'ai béni votre action. Non. Parce que al-baraka, la bénédiction, l'abondance de bien, la stabilité de ce bien, la constance de ce bien, eh bien, tout ceci n'est que dans la main de celui qui a créé toute chose, c'est-à-dire Allah tabaraka wa ta'ala. وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة وقد تكون مخلوقات آدمية فهذان قسمان. القسم الأول أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام وحول بيت المقدس كما قال سبحانه الذي باركنا حوله. ومعنى كون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها
وهذا لا يعني أبدا أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات يعني أنك إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. Une chose qui est très importante. Les textes coraniques et prophétiques nous montrent que les choses dans lesquelles Allah Jalla wa Ala a mis la baraka, ces choses-là peuvent être soit des lieux, soit des périodes. Soit des lieux, soit des périodes dans le temps. Les choses dans lesquelles Allah Jalla wa Ala a mis al-baraka peuvent être des lieux, peuvent être des périodes dans le temps, et peuvent être aussi des créatures humaines. D'accord? Donc on a deux catégories ici. La première catégorie, le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a béni certains lieux, certains endroits, tels que la maison d'Allah, sacrée, le Kaaba. Taïeb. Tel que autour, l'endroit qui est autour de Bayt al-Maqdis en Palestine. Comme Allah Jalla wa Ala a dit que nous avons béni autour, dans le sens rapproché. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que la terre, elle est bénie, ça veut dire quoi? Qu'une terre est bénie. Eh bien, ça veut dire qu'il y a en cette terre beaucoup de biens. Un bien qui est stable, qui est constant, comme on l'a dit, dans le sens de la baraka. Taïeb, il y a beaucoup de biens dans cette terre. Et cela donc, dans le but que les gens qui sont appelés à y aller soient encore plus motivés pour y aller. Mais cela ne veut pas dire, en aucun cas, qu'il faut essuyer son corps sur cette terre pour pouvoir obtenir de la baraka, ou qu'il faut essuyer sa main ou son visage sur les murs de ce lieu pour obtenir de la baraka. C'est pas ça. Parce que la baraka, elle est fixe dans ces lieux-là, mais elle ne peut pas se transmettre. Elle ne peut pas se transmettre de manière matérielle. Voyez? Donc toi, c'est pas parce que tu as touché cette terre ou que tu es enterré dans cette terre ou que tu vas demander la baraka à travers ces terres, eh bien que cela fera que tu vas obtenir de la baraka. Non. Parce que cette baraka, la baraka de ces terres, de ces endroits, ne peut pas se déplacer, ne peut pas se transmettre à toi de manière palpable et matérielle. Parce que cette baraka, elle est, ici, elle est au sens figuré seulement. Taïeb, c'est ce qui est signifié, ce qui est désigné ici par la baraka, c'est le sens même du terme, c'est le sens du terme, et non une chose matérielle qui pourrait se transmettre d'une créature à d'une autre. Taïeb. Naam. Donc le fait qu'on dise qu'il y a beaucoup de baraka sur cette terre, ou que cette terre, elle est bénie, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir prendre la terre, par exemple, et la ramener chez toi, en croyant que tu vas ramener de la baraka chez toi. Non. Parce que cette bénédiction ne peut pas se déplacer ou se transmettre. C'est un sens, c'est une signification qu'Allah Jalla wa Ala donc a mis dans cette terre qui possède donc beaucoup de biens.
وكذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته، يعني ليس كما يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة، إنما هو مبارك من جهة المعنى، يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف بها وتعبد عندها. وكذلك الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أن من استلمه تعبدا ومطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه ينال به بركة الاتباع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فقوله لا تنفع ولا تضر يعني لا يجلب لمن قبله شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، وإنما الحامل على التقبيل مجرد الاتساء تعبدا لله. ولذلك قال: ولولا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة. Et donc de la même façon, la maison sacrée d'Allah, Al-Kaaba, elle est bénie, mais elle n'est pas bénie dans son entité, de façon matérielle. C'est-à-dire, pas comme ceux qui croient que celui qui va coller son corps contre la Kaaba, eh bien la baraka, elle va se transmettre à lui, elle va se transférer dans son corps. Taïeb? Non, la Kaaba, elle est bénie au sens figuré. Elle est bénie au sens figuré, c'est-à-dire, autrement dit, la baraka, elle est réunie dans la Kaaba. Taïeb. Et Allah Jalla wa Ala, donc c'est lui qui a mis la baraka dans cet édifice, cette construction. Mais elle est bénie dans le sens où les cœurs sont attachés à elle, sont liés à la Kaaba. Et également, cela est relatif à l'abondance de biens pour celui qui désire s'y rendre, pour celui qui tourne autour, pour celui qui fait des actes d'adoration près de la Kaaba. Donc il y a beaucoup de biens pour ceux qui font ça autour de la Kaaba, pour ceux qui s'y rendent, pour ceux qui font le tawaf autour, etc., etc. C'est en ce sens-là qu'elle est bénie. D'accord? C'est en ce sens-là qu'elle est bénie. C'est qu'elle rapporte beaucoup de biens pour ceux qui vont adorer Allah Jalla wa Ala autour d'elle, pour ceux qui vont faire le pèlerinage, pour ceux qui vont prier près d'elle, en direction de la Kaaba, pour tous ceux d'ailleurs dans le monde entier qui prient, car quand on prie en direction de la Kaaba. Donc en ce sens-là, elle est bénie. Et de la même manière, la pierre noire. Donc la pierre noire, elle est bénie également. Mais sa bénédiction, encore une fois, elle est relative à l'adoration. Concernant celui qui va faire, par exemple, le tawaf et qui va la toucher, ou qui va l'embrasser, par adoration pour Allah Jalla wa Ala, et par obéissance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Donc celui qui la touche ou qui l'embrasse, il recevra la bénédiction du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est là la baraka de la pierre noire. La baraka de la pierre noire, elle se trouve dans le fait de suivre la sunna, et qui est donc de la toucher, de l'embrasser. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a embrassé la pierre, il a dit: je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre, et que tu ne profites, ni tu ne causes du tort. D'accord? Donc lorsqu'il dit à la pierre, ni tu ne profites, ni tu ne causes du tort, ça veut dire que cette pierre, en vérité, elle n'apporte rien à celui qui l'embrasse comme profit. Et elle ne repousse pas le mal à celui qui l'a embrassé. Mais la chose qui nous a poussé à l'embrasser,
eh bien ce n'est que le suivi du prophète et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par adoration pour Allah Jalla wa ala. C'est pour ça qu'après il a dit quoi? Il a dit, si je n'avais pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc ça c'est le sens de la baraka qu'Allah Jalla wa ala a mis dans certains lieux, dans certains endroits. طيب. وأما معنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة فيعني أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. Donc quant au sens de la baraka qui peut se trouver dans certaines périodes dans le temps. Il y a des périodes dans le temps qui sont bénies, comme le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, on dit qu'il est mubarak, il est béni. Ou certains jours d'Allah tabarak wa ta'ala, des jours nobles qui sont bénis. Mais ça veut dire quoi que ces jours-là sont bénis? Eh bien, ça veut dire que celui qui va adorer Allah Jalla wa ala durant ces jours et qui va s'attacher au bien durant cette période dans le temps, eh bien, il recevra énormément de récompenses, une quantité de récompenses qu'il n'aurait pas obtenues dans d'autres périodes dans le temps et dans d'autres jours de l'année. D'accord? C'est ça le sens également donc de al-baraka au niveau du temps. طيب. القسم الثاني البركة المنوطة ببني آدم وهي البركة التي جعلها الله عز وجل في المؤمنين من الناس وعلى رأسهم سادة المؤمنين من الأنبياء والرسل فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية يعني أن أجسامهم مباركة فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم مباركا وجعل جسد إبراهيم مباركا وجعل جسد نوح مباركا وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل أجسادهم جميعا مباركة يعني أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بتبرك ببعض أشعارهم فهذا جائز لأن الله جل وعلا جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية وهكذا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جسده أيضا مبارك ولهذا ورد في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بعرقه ويتبركون بشعره وإذا توضأ يقتتلوا على وضوئه إلى آخر ما ورد في ذلك أن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية ينتقل أثارها إلى غيرها وهذا مخصوص بالأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام. La deuxième catégorie maintenant de al-baraka. Donc on a vu la première catégorie, on a vu la baraka qui se trouve dans certains lieux ou certaines périodes dans le temps. La seconde catégorie, c'est la baraka qui est attachée à certains humains, à certains individus parmi les descendants d'Adam alayhi salam. Donc cette baraka, c'est celle qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mise dans les croyants de façon générale, dans les croyants parmi les gens. Et bien sûr, à leur tête, les maîtres des croyants, c'est-à-dire les prophètes et les messagers, alayhimu salatu wassalam. Donc leur baraka, la baraka des prophètes et des messagers, c'est une bénédiction qui est, elle, liée à l'entité de ces créatures. C'est une bénédiction qui est matérielle, qui est palpable, contrairement à la bénédiction, à la baraka, qui se trouvait dans les lieux ou dans le temps, qui n'était pas matérielle. Celle-là, elle est matérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur corps aussi, il est béni. Leur corps également est béni. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a fait du corps de Adam, par exemple,
Un corps qui est béni. C'est lui qui a rendu le corps de Ibrahim béni. Celui qui a rendu le corps de Nuh béni. Celui qui a fait du corps d'Isa béni. Celui de Moussa alayhimus salatu wassalam. Donc il a fait le corps de tous les prophètes et les messagers, des corps qui sont mubaraka, qui sont bénis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne recherche la baraka, une personne qui a vécu bien sûr du temps de leur vivant, lorsqu'ils étaient vivants, s'ils avaient recherché la baraka à travers leur corps, que ce soit en se touchant à eux, en s'essuyant sur leur corps, ou en prenant leur transpiration ou leur sueur, ou en recherchant la baraka à travers leurs cheveux, bien ceci est permis. Car Allah tabaraka wa ta'ala a fait de leur corps des corps qui sont bénis d'une bénédiction qui se transmet, contrairement à celle des lieux et des temps et des périodes. Une baraka qui peut se transmettre, qui peut se transférer d'un corps à un autre. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son corps bien sûr, il était béni. Et on retrouve dans plusieurs hadiths que les sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum, ils demandaient, ils recherchaient la baraka à travers sa transpiration, à travers ses cheveux. Et lorsque le prophète il faisait le wudu, il se battait presque pour récupérer l'eau de son ablution. Et autre que cela parmi ce qui a été rapporté. Et cela parce que les corps des prophètes, alayhi salatu wassalam, contiennent une baraka qui est dhatiya, qui est relative à leur corps, qui est matériel, qui est palpable, et qui se transmet, et dont les effets peuvent se transmettre à autrui. Mais cela est spécifique et propre aux prophètes et aux messagers, alayhi salatu wassalam. Il y en a plusieurs hadiths qui nous rapportent cela, notamment celui de Anas ibn Malik, أنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين قال هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. نعم. Dans un hadith, par exemple, rapporté par Anas ibn Malik, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez nous et il a fait la sieste chez nous. Il a fait la sieste, puis il dit, et il a transpiré. Donc ma mère est venue avec une bouteille et elle a récupéré la transpiration du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bouteille. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé, il a dit, Ya Umma Sulaym, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, eh bien c'est la transpiration que nous avons mise que nous mettons dans nos parfums. On la met dans nos parfums car c'est le parfum le plus agréable pour nous. C'est le parfum le plus agréable. Voyez? Donc la preuve ici qu'il est permis de récupérer donc certaines choses du corps des prophètes de leur vivant. Voyez? On a encore d'autres hadiths lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage, à la fin, donc après avoir sacrifié, lorsque le coiffeur donc allait pour lui raser les cheveux, il lui a d'abord montré le côté droit de sa tête, puis le côté gauche, et il a commencé à donner donc des cheveux aux gens. Donc le prophète à la fin il a donné ses cheveux aux gens. Également donc l'eau de l'ablution, comme l'a rapporté c'est Mahmoud ibn al-Rabi'. Il a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'ablution, eh bien, les gens se battaient presque pour récupérer l'eau de son ablution. طيب. أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأنبياء والرسل من بركتهم بركة ذاتية حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة
والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو بوضوئه أو بنخامته أو بعرقه أو بملابسه ونحو ذلك. فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. وفي البخاري أيضا قول أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر هي بركة عمل. هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل. طيب. Quant aux autres qui ne sont pas des prophètes ni des messagers, aucune preuve n'est venue. Par exemple, les meilleurs des créatures après les prophètes et les messagers sont leurs compagnons. Donc aucune preuve n'est venue stipuler que les compagnons des prophètes et des messagers, eh bien, leur baraka est une baraka qui est dhatiya, qui est matérielle. Même les meilleurs de cette communauté qui sont Abu Bakr et Omar, Taïeb, et donc il a été parvenu d'une multitude de rapporteurs à chaque génération que les compagnons, que les tabi'in, que les mukhadramin, eh bien ne recherchaient pas ou n'ont pas recherché la baraka à travers ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, radiyallahu anhum, comme ils ont cherché la baraka à travers par exemple les cheveux du prophète, ou l'eau de l'ablution du prophète, ou la salive du prophète, ou la transpiration du prophète, ou les habits du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Donc ici entre parenthèses, as-sahabi. Quand on dit un compagnon, c'est qui le compagnon? Le compagnon c'est huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan wa mata ala dhalik. Un compagnon c'est quoi? Un compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et qui est mort sur l'islam et qui est mort sur la foi. C'est ça un compagnon. Un compagnon c'est celui qui a rencontré le prophète croyant et qui est mort sur la croyance. Alors que tabi'i, celui qu'on appelle at-tabi'i, huwa man laqiya wahidan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ou akthar wa lam yara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Alors que tabi'i c'est celui qui a rencontré un compagnon, d'accord, ou plus bien sûr, mais qui n'a pas vu le prophète. Donc celui qui a rencontré un compagnon parmi les compagnons du prophète ou plus, mais qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est un tabi'i. D'accord? Alors que al-mukhadram, c'est quel mukhadram? Al-mukhadram, c'est celui qui a vécu durant l'époque pré-islamique. Donc il était vivant avant l'avènement de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc il a vécu, il était vivant, et qui par la suite s'est converti à l'islam, mais il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui on dit que c'est un mukhadram. Mukhadram, celui qui a vécu à l'époque pré-islamique, qui a par la suite embrassé l'islam, mais il n'a jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam. Lui on dit qu'il est un mukhadram. Donc on ferme la parenthèse, et donc nous avons su qu'à travers toutes ces informations qui ont été rapportées par des générations, par de multitudes de rapporteurs, que la baraka de Abi Bakr, la baraka de Omar, est une baraka qui est relative aux œuvres de ces gens-là. C'est pas une baraka qui est matérielle, comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des messagers, des autres messagers. C'est une baraka d'œuvre. C'est pas une baraka, encore une fois, matérielle qui peut se transférer d'un corps à un autre, comme serait la baraka des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que il a été rapporté dans le hadith
par Al-Bukhari dans son Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna mina shajara, il y a parmi les arbres un arbre dont la baraka est similaire à la baraka du musulman. Un arbre dont la baraka est similaire à la baraka du musulman. Et cela nous montre que tout musulman possède une baraka. Tout musulman possède une baraka. Également dans ce qu'a rapporté le Bukhari selon la parole de Usayd ibn Hudayr qui a dit ce n'est pas la première baraka que vous avez ramenée aux familles d'Abu Bakr. D'accord? Donc il avait dit ça par rapport à l'histoire lorsque la fille d'Abu Bakr, Aïcha, avait perdu son collier et que par la cause de ce collier et de cette histoire, en fait, Allah Jalla wa Ala, il a descendu le verset de At-Tayammum. Le verset de At-Tayammum, c'est pour ça qu'il dit, Usayd ibn Hudayr, il a dit à Abu Bakr, il a dit, ce n'est pas votre première baraka, yani, aux familles de Abu Bakr. Taïm. Donc, cette baraka, qui est relative à chaque musulman, ou qui est liée ici à la famille d'Abu Bakr, eh bien, c'est pas une baraka de matériel, c'est une baraka d'œuvre, d'actes. D'accord? Le musulman, il est béni de par ses œuvres, de par son adoration, de par ses actes. Comme la famille d'Abu Bakr, elle est bénie de par ce qu'elle a fait parmi ses actes. C'est une baraka qui revient à la foi de la personne. C'est une baraka qui est relative à la science de la personne, à la da'wa qu'elle accomplit. Et encore une fois, aux actes d'adoration ou aux bonnes œuvres que la personne accomplit dans le but d'être récompensée par Allah tabaraka wa ta'ala. فكل مسلم فيه بركة وهذه البركة ليست بركة الذات وإنما هي بركة عمل وبركة ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه البركة التي في العلم أو العمل أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخر وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح والاقتداء بهم في صلاحهم وتبرك بأهل العلم والأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذا ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى أن يتمسح بهم أو يتبرك برقهم لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا أمر مقطوع به. Donc tout musulman, comme on a dit, possède une baraka, possède une bénédiction. Et cette bénédiction, on a dit, n'est pas une bénédiction d'entité. Elle n'est pas palpable, elle n'est pas matérielle. D'accord? Mais c'est une bénédiction qui est relative aux actes de la personne. Une bénédiction qui est relative à ce que la personne possède comme islam, comme foi, à ce qu'elle a dans le cœur comme certitude en Allah, comme glorification pour Allah Jalla wa Ala, comme vénération pour Allah, comme suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette baraka qui se trouve donc dans la science, dans les actes ou dans la piété et la vertu, n'est pas une baraka qui peut se transférer d'une personne à d'une autre de manière matérielle comme on le ferait avec le corps des prophètes et des messagers. D'accord? Donc cette baraka se trouve dans ces choses-là. Donc, par conséquent, le sens du fait de demander la baraka ici, à travers les gens qui sont pieux, qui sont vertueux, c'est quoi? Comment tu vas demander la baraka à travers ces gens-là? Eh bien, tout simplement en les imitant, en essayant de les ressembler, en essayant d'atteindre le même niveau de piété. Comment tu vas demander la baraka à travers les gens de science? Eh bien, en apprenant de leur science, et en prenant de leur connaissance, en profitant d'eux, de leur vivant comme après leur mort. Donc là, lorsqu'on lit et qu'on explique le livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, eh bien, on demande la bénédiction, pas en touchant son livre, ou en caressant ses pages, mais
en apprenant son livre et en le mémorisant, en l'étudiant, en le comprenant. C'est comme ça que tu vas obtenir la baraka de ce livre et de ce grand savant. Et donc il n'est pas permis de demander la baraka à travers eux. Comment? Dans le sens où tu vas aller voir un savant, Cheikh Al-Fawzan, par exemple, et tu vas lui serrer la main, tu vas essuyer ta main sur ton visage en croyant que cela va te ramener de la baraka. Ça, c'est pas permis. Ou en prenant de la salive de Cheikh Saleh al-Sheikh, tu la mets dans une bouteille et tu commences à la mettre dans du thé et tu vas le boire là. C'est pas permis. Pourquoi? Parce que les meilleurs des créatures dans cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons. Et les compagnons n'ont pas fait cela entre eux. Alors qu'il y avait parmi eux les meilleurs, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Donc ça, c'est une chose qui est incontestable et qui est catégorique, c'est-à-dire le fait que cela est formellement interdit. Naam. Alhamdulillah. Inch'Allah ta'ala. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. On continuera donc mardi prochain, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون